عدت میں نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ریلیف ملے گا یا نہیں، سزا معطلی کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کا فیصلہ 3 دن سنائیں گے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس فل کورٹ آج دوبارہ سماعت کرے گی۔ گزشتہ سماعتوں میں فریقین کے وکلاء اور اٹارنی جنرل نے دلائل دیے۔ تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست تحریک انصاف اور بیرسٹر گوہر نے دائر کی، موقف اپنایا۔ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے الزامات لگائے جو حقائق کے منافی ہیں۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص سیٹوں سے محروم رکھا گیا۔ تحریک انصاف کے ترجمان کی سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی کارروائی پر تنقید۔ رؤف حسن نے کہا، کچھ ایسی باتیں کہی گئی جن کا تعلق حقائق سے نہیں۔ غلط بیانی کرتے ہوئے کہا گیا پارٹی الیکشن نہیں کرایا۔ پی ٹی آئی نے 3 بار انٹرا پارٹی الیکشن کرا کر نتائج جمع کرائے۔ الیکشن کمشنر کا کنڈکٹ پہلے دن سے ہی مشکوک رہا۔ دوران سماعت وکلاء کو بار بار ٹوکا گیا۔ پی ٹی آئی کی پٹیشن 4 ماہ سے مقرر نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی سے بات چیت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ شہباز شریف نے کہا، بانی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں تو بیٹھ کر بات کریں۔ 2018 میں جھرلو الیکشن کے باوجود وہ ایوان میں آئے اور میثاق معیشت کی دعوت دی۔ انہیں قیدیوں کے بیان میں لایا جاتا تھا تاکہ تکلیف ہو۔ انہوں نے کبھی جیل میں رونا نہیں رویا، نہیں چاہتے کسی اور سے زیادتیاں ہوں۔ آئیں بیٹھ کر بات اور معاملات کو طے کریں۔ وزیر اعظم ایوان میں اپوزیشن بینچوں کی طرف بھی گئے، ارکان سے مصافحہ کیا۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کو قیادت کی رہائی سے مشروط کر دیا۔ وزیر اعظم کو فارم 47 کا بھی تانا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، ماحول بہتر ہو رہا تھا، بات تب ہوگی جب بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیدی باہر آئیں گے۔ ایوان تب چل سکے گا جب اپوزیشن کا احترام ہوگا۔ مفاہمت تب ہوگی جب یاسمین راشد، محمود رشید اور حسان نیازی سے ناانصافی کا احساس کریں گے۔ اسپیکر نے عمر ایوب کو مزید بولنے سے روک دیا، کہا موقع دے دیا، جواب آ گیا، اب بیٹھ جائیں۔ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نہیں چاہتی بانی جیل سے باہر آئیں۔ جس دن وہ باہر آئیں گے موجودہ قیادت کا عمل دخل ختم ہو جائے گا۔ فواد چودھری کا دعویٰ، کہا موجودہ قیادت کو خوف ہے کہیں اسد عمر، فواد چودھری، علی زیدی اور عمران اسماعیل واپس نہ آ جائیں۔ مزید بولے، فوج سے رابطے منقطع کرنا بانی پی ٹی آئی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو فوج سے رابطے توڑنے کی بات مان کر غلطی کی۔ شخصیات کا وجود سیاست میں عدم استحکام کا باعث ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں، کل بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے چارٹر آف اکانومی کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ آج بھی اچھی نیت سے ملک میں سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ شہریار افریدی کے بعد شاندانہ گلزار سمیت 27 سے زائد ارکان کا قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور احتجاج کے لیے عملی اقدام نہ کرنے پر فارورڈ بلاک بنانے کی دھمکی۔ رہنماؤں نے شکوہ کیا، پارلیمانی لیڈر اور سینئر قیادت نے کمیٹیوں کے لیے سمجھوتا کیا۔ رہنماؤں کی رہائی کے بجائے قیادت عہدوں کے لیے کوشاں ہے۔ شاندانہ گلزار بولی، اگر بانی پی ٹی آئی کو نہیں نکال سکتے اس سے بہتر ہے استعفیٰ دے دیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے عام انتخابات کے متعلق قرارداد، پاکستان کے انتخاب میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ۔ 368 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، صرف 7 نے مخالفت کی۔ قرارداد میں الیکشن کے روز انٹرنیٹ اور فون کی بندش کی مذمت، سیاسی، انتخابی اور عدالتی عمل کو تباہ کرنے کی مبینہ کوشش کا ذکر، انسانی حقوق، آزادی اظہار کے تحفظ اور جمہوری عمل میں عوامی شرکت یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ امریکہ نے منتخب جمہوری حکومتوں کے تختے الٹائے۔ ایوان نمائندگان کی قرارداد پر وزیر دفاع خالد آصف کا سخت رد عمل، کہا یہ ملک آج بھی فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے سہولت کاری کر رہا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں بھی غیر ملکی مداخلت کے الزامات لگتے رہے۔
क्यों ना अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का कहा जाए। हनीफ अब्बासी बोले, अमरीकी करारदाद के पीछे PTI है। माने PTI पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शहबाज गिल और डॉक्टर आसिफ $1 मिलियन खर्च करके ये करारदाद लाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद तामीरी है, न इसका कोई मकसद। करारदाद का वक्त और सियाको सबाक पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात से मुताबिकत नहीं रखता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत है। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद के मुताबिक आइन, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और अफ़हाम व तफ़हीम पर मबनी तामीरी बातचीत पर यकीन रखता है। उम्मीद है कांग्रेस से बाहमी ताउन पर तवज्जो मरकूज करेगी। लगता है ऑपरेशन शीन के कहने पर किया जा रहा है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को फिर अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ भी वाज़ेह नहीं है। हिफाज़ती लिहाज से वज़ीर आज़म का दौरा चीन कामयाब नहीं रहा। इस वक्त अक़लियत की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी शामिल नहीं। दूसरी जानिब फजलुर रहमान और PTI वफ़द की मुलाकात सियासी सूरत। PTI, JUI और ANP के बाद जमात इस्लामी भी ऑपरेशन की मुखालिफ। अमीर जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी की वाज़ेह पोजीशन है, फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। नौजवानों को रोज़गार और तालीम दी जाए। दहशतगर्दी के असबाब का जायज़ा लेना होगा। हीट स्ट्रोक से इतनी अमवात नहीं हुई जितनी बताई जा रही है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का दावा, कहते हैं शहर में हालिया दिनों में इंतकाल करने वालों की शरह मामूल से 4 से 5% बढ़ी, लेकिन बेशतर अमवात हीट स्ट्रोक की वजह से नहीं हुई। कराची डिवीजन में हीट स्ट्रोक से सिर्फ अमवात हुई, तकरीबन 1700 केसेज रिपोर्ट हुए। कराची में पानी की अदम फराहमी और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। पुलिस ने कारकुनों को शाहराह फैसल पर आने से रोक दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्ना मुज़फ्फर का कहना है कि कराची मुल्क का मुआशी इंजन है, लेकिन विफाक और सूबाई हुकूमत ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। ये इलेक्ट्रिक कातिल बनी है, सैकड़ों लोग हीट वेव की नज़र हो रहे हैं। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक की भी धरने में शिरकत। पंजाब असम्बली की तारीख की कमज़ोर तरीन अपोजिशन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फाइनेंस बिल पर कोई तरमीम या तजावीज़ जमा न करा सकी। हुकूमत ने इजलास में फाइनेंस बिल सिर्फ 5 मिनट में मंजूर करा लिया। हुकूमत ने तमाम मुतालबात ज़र 2 दिन के बजाय अपोजिशन के ताउन से एक ही दिन मंजूर करा लिए। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फाइनेंस बिल की मंजूरी के दौरान कोई मुखालफत या एहतजाज भी नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने के इल्ज़ामात। साबिर हमीद उर्फ साबिर मिट्ठू तलबी के बावजूद एंटी करप्शन में पेश न हुए। एंटी करप्शन ने ज़राए आमदन और असासों की रिपोर्ट साथ लाने की हिदायत की थी। साबिर मिट्ठू पर सरकारी अराज़ी मिली भगत कर बेचने के इल्ज़ामात हैं। DG एंटी करप्शन ने साबिर मिट्ठू के पेश न होने पर मीटिंग बुला ली। 3 नोटिस के बावजूद पेश न होने पर एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। FIA लाहौर ने भी साबिर मिट्ठू को आज दिन 11:30 बजे तलब कर लिया। एक न्यूज़ की खबर सच साबित हुई। रोडा ने साबिक कांस्टेबल खुशी मोहम्मद की गैर कानूनी स्कीम को जाली करार दे दिया। 3500 केनाल ज़मीन पर रोडा की तरफ से नोटिस आवेदन कर दिए गए। लाहौर के इलाके चुंग में कांस्टेबल खुशी मोहम्मद ने चंद रोज़ कबल ज़मीन हथियाने के लिए खलील नामी शहरी को कत्ल और इसके भाई जमील को जख्मी कर दिया था। वज़ीर आला मरीम नवाज का हाजी पार्क राजगढ़ का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट मॉडल के पायलट प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने हिदायत की, मॉडल स्ट्रीट्स में बारिश के बाद देर तक पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। मरीम नवाज हिफाजती टेंट खुलवा कर लोगों के घरों की तरफ गईं। छतों पर खड़े बच्चों को देखकर हाथ हिलाया और नारों का जवाब दिया। घरों में जाकर ख़वातीन से बातचीत की, मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। शहरियों ने मरीम नवाज पर फूल निशाना किए।